रवींद्र शतवार्षिकी भवन 975 पुलिस कॉन्स्टेबल ने सेवकताल माननाय रत्न ऑफर लेटर बागजाखा हासनी मंत्रियक प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानी मानजाक मंबाय अशाल ऑफर लेटर माननाय रंगनि बिसिंग खरक ब्रै बीटेक डिग्री ख्लाइजाक रक बाहायना तंग तंक संतंगनाय लुकुरक बाय नायमथां बदल रक बायापनि हालक बनानि शाखा हास्तिनि मंत्री अकरा त्रिपुरा पुलिस कॉन्स्टेबलनि अफार बागमुं बागजाखातिनि क्राक सालो रवींद्र शतवार्षिकी भवन कासिन नायथक पान्दानि बिसिंगतै असालो त्रिपुरा पुलिस कॉन्स्टेबलनि अफार बागजाखा 975 रत्न जातिकथार मुसंगै अफार बागमुं पान्दानो जेंसे रफनि अंगै फाइ मानजाका हास्तिनि मंत्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा मानजाका डीआईजी अमिताभ रंजन मंत्री सुशांत चौधरी मंत्री सुधांशु दास मंत्री टिंकु रॉय मंत्री शुक्लाचरण नुवाते नखबै त्रिपुरा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा तैतंगो जुदा जुदा आदंग्रक अपान्दानि बिसिंगतै असालो सेवकताल मानाय पुलिस कॉन्स्टेबल रग्न अफार लेटर बाखा हास्तिनि मंत्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा पान्दाव कक साना थांगै मंत्री अकरा साइखना रखा हास्तेव पुलिस रंगनि सामुं काहामंगै तंगो रायदासायातै हाबनाय रक रमजागै तंगो 36% गोबां रमजाखा रायदासायातै हाबनाय रक विधानसभा तै लोकसभा जंगबारियाव बाहायनो नायमथां बदलनि साक्तार मुंबाय सामुं काहाम ओंखा आबुनि बागै भारत हागतनि इलेक्शन कमिशननि फाइसिंतै बलायजाखा हास्ते पुलिस रक मन्त्रियकरा बतै बसाका हाबांनायो गणतंत्र तंगनानि बागै फियाबा किसा मिसा चिकन मिकन पार्टी मुंग्रंनो खिथिंगै हास्तेव गणतंत्र गरै हनै साके बचुगिया असाल मन्त्रियकरा बतै बसाका केरंनो सलाइमा बाय सिमि अंगिया आ केरंनो नांमासुक बरम रिबुइ सामुंनो ख्लाइनानिबो नांनाय आबाय बाक्सा असाल अफार माननाय कॉन्स्टेबल रग्न लामसुगैनो हारका मंत्री अकरा तै बसाका नरक तै जों तंकसक्तंनाय लुकुरगनि टेक्सनि रांनि बिसिंतिसि बेतन मानो आबुनि बागै हास्ते हागतनि कग्न बख्रग तनिवै तंकसंतंनाय लुकुरक बाय आपनि हालक बलायै सामुं ख्लाइनानि कबखा हास्तेनि मंत्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा असाल पुलिस कॉन्स्टेबलनि अफार बागजाखा 643 जिल्ला रग्न तै गुबुननि बागजाखा बोरै रग्न तै अफार बागमुंग जिल्ला रगनि बिसिंग खरक बोरै बीटेक डिग्री ख्लाइनि रक बाहायनो तंग असाल गुबुननि आदं रक बाय बाक्सा बीजेपी हास्ते काजगु तै एमपी राजीव भट्टाचार्यनि मानजाकमुं बाहायनो नुकजाखा বাংলাদেশের অবৈধ যারা অনুপ্রবেশকারী তাদের যে গ্রেপ্তার এখন পর্যন্ত প্রায় 36% বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনারা আমি ধন্যবাদ দেব পুলিশ বাহিনীকে যে বিগত যে বিধানসভা এবং লোকসভার যে ইলেকশন হয়ে গেল এত সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে যে সম্পন্ন সেটা আপনাদের কারণে সেটা সম্ভব হয়েছে এবং যে কারণে ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং ত্রিপুরা নির্বাচন কমিশন ত্রিপুরা পুলিশ এবং আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার মানে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং এইভাবে আমরা চাই যে এখানে গণতন্ত্র বজায় থাকুক। বারবার বিভিন্ন ছোটোখাটো বিষয় দাঁড়িয়ে অনেক সময় হইচই করা হয় যেখানে গণতন্ত্র নাই। আমি ওনাদেরকে বলবো আপনারা একবার নিজেদের পৃষ্ঠাগুলো পেছনের দিকে খুঁজে বের করুন, নিউজ পেপারের কাটিংগুলো দেখুন, আপনারা বিভিন্ন ভিডিও কাটিংগুলো দেখুন কি ছিল ত্রিপুরা আজকে মানুষের আস্থা এসছে। আমরা বলছি না যে 100% এখানে আইন শৃঙ্খলা একদম ঠিক হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা কঠোরভাবে বারবার বলেছি যে কোনো অবস্থায় যদি কেউ আইন ভঙ্গ করে আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে আমরা কঠোরভাবে মোকাবেলা করব। বন্ধুগণ, আমরা 2024 সালে আমরা জনসচেতনতামূলক প্রচারের পাশাপাশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ত্রিপুরা পুলিশ দৃঢ়ভাবে সেই কাজটা করেছেন এবং সোশ্যাল মিডিয়া আজকাল তো এমন একটা অবস্থা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় যা খুশি তাই লেখা যায়, কিন্তু এখন সোশ্যাল মিডিয়ার উপর প্রচণ্ড নজরদারি আছে এবং একটা লিমিটেশন আছে। যদি দেখা যায় বেশি বারবারন্ত কয়েকটা উদাহরণ আমি নাই বললাম কাউকে কিন্তু আর ছাড়া হবে না এবং ঠিক এই গারদে ভরা হবে এবং আগামী দিন এর থেকে তারা যেন দূরে থাকে সেই আহ্বান আজকে আমি রাখতে চাই। বন্ধুগণ, আমরা 2024 সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এবং মাননীয় আমাদের যে যশস্বী গৃহমন্ত্রীজি যে 2024 1 জুলাই থেকে ফৌজদারি আইন সেগুলোতে এবার পার্লামেন্টে পাশ হয়েছে, তার বিষয়ে আমিও কিছুদিন আগে গুয়াহাটিতে গিয়েছিলাম, আমাদের ডিজি সাহেবও গিয়েছিলেন
এবং আমাদের চিফ সেক্রেটারি সাহেবও গিয়েছেন, সেখানে মানে এটাকে খালি আইন বানালাম সেটা নয়, সেই আইনগুলো যেন যথাযথভাবে সেইগুলো পালন করা হয়, তার জন্য এখনও অনেক জিনিস আমাদের বাকি আছে। আমিও সেইগুলো রিভিউ করছি, কোনো জায়গায় কোনো মানে যাতে গ্যাপ না থাকে সেই ব্যবস্থার জন্য আমরা সেই কাজগুলো করছি। এবং পুলিশ কর্মীদেরকেও প্রশিক্ষণ, যেখানে আজকে যারা পুলিশে জয়েন করছেন তাদেরকেও এই বিষয়ে নতুন যে আইন 3টে আইন সেটা আপনাদেরকেও ট্রেনিং দেওয়া হবে। আমাদের এই দপ্তরে আজকে যোগদান করার জন্য আমি আজকের যে একটা নতুন অধ্যায় এখানে আমি তৈরি হলো, এবং তার জন্য আমার মনে হয় যে আগামী দিন দপ্তরের ভাবমূর্তিও বাড়িয়ে তুলবে, যে এত সুন্দরভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে ট্রান্সপারেন্সির মাধ্যমে আপনারা যে কাজটা করেছেন, মানুষের যারা ত্রিপুরার মানুষের এখন এতদিনের যে 35 বছর এবং 5 বছরের রাজত্ব আমরা দেখেছি, যে এই যে আপনার এই যে আজকের যে অফার দেওয়া হচ্ছে, অফারগুলো আমি নিজে দেখেছি, আমি দায়িত্বর সাথে বলতে পারি, বিভিন্ন সময়ে অনেক এমএলএদের বাড়ির থেকে বিতরণ হতো, পার্টি অফিস থেকে বিতরণ হতো। আর যেটা রাজীববাবু বলেছেন যে আমাদের সেই সৎসাহস আছে, এর জন্য আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আমরা সেই অফার বিতরণ করতে পারছি, এবং সেটা করব। আপনারা যা করেছেন আমরা সেটা করব না, এবং আমরা যেটা করব সেটা হয়তো বা আগামী দিনে আপনাদের সেটা শিক্ষা আপনারা নেওয়া উচিত। বন্ধুগণ, আমি আপনাদের কাছে একটাই নিবেদন রাখবো যে মানুষের জন্য আপনারা মানুষের যে ওনাদের যে ট্যাক্সের পয়সায় আপনারা কিন্তু বেতন পাবেন আগামী দিন, বা আমরা যারাই আছে আমরা পাই। মানুষের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ যে একটা রিলেশন, সেটা আগামী দিন যেখানে যেখানে আপনাদের পোস্টিং থাকবে, আপনারা রাষ্ট্রবাদী দেশের চিন্তাভাবনা করে, এই রাজ্যের চিন্তাভাবনা করে ওদের সাথে একটা বন্ধুত্ব সুলভ একটা আচরণ আপনারা করবেন। তাহলে আগামী দিনে আপনাদের যে মানুষকে নিয়ে যে চলার, যে উই আর নট সেপারেটেড, উই অলসো বিলং টু ইউ, এই যে বিষয়টা আসবে, তখন কিন্তু দেখবেন আপনারাও কিন্তু সেই আত্মতুষ্টি আপনারা পাবেন। বন্ধুগণ, আজকে পরিশেষে আপনাদের পেশাগত যাত্রায় যে আপনাকে এবং আপনাদের পরিবারের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, এবং উন্নত ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য আপনাদের সবসময় সময়, শক্তি এবং চিন্তাভাবনা ও কর্ম সম্পাদনকে স্বচ্ছতার সাথে আপনারা নিয়োজিত হবেন সে আশা রেখে আবার আপনাকে উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। शुरू से ही पिछले कई सालों से ऑनरेबल सीएम सर के मार्गदर्शन से हम लोग पुलिस की जो कार्यवाही है, पुलिस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर बहुत जोर दिया। उनके गाइडेंस से वी हैव ऑलवेज मेड एन एफर्ट कि हम अपनी जो वैकेंसीज हैं, हमारी जो त्रुटियां, हमारी जो कमी है, उनको भर सकें। आप सबों को याद होगा, इसके पहले एक मेजर रिक्रूटमेंट हुआ था फॉर द टीएसआर। सिविल पुलिस की ये सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट अभी रिसेंट सालों में हो रही है, और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आकर सबों को ऑफर लेटर देंगे। उनके साथ कैबिनेट के सीनियर वरिष्ठ मंत्रीगण हैं, एमपी साहब हैं, उन सबों के तरफ से आप सबों को ऑफर दिया जाएगा। सर, ये जो टोटल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं 975 हैं, इसमें 643 मेन एंड 332 वुमेन। इंटरेस्टिंगली बहुत अच्छे कैलिबर के और बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग आए हैं हमारे पास। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स, बीटेक, काफी लोग हैं, 12th पास तो बहुत है। तो ओवरऑल हमारी जो लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट है और जो लेवल ऑफ फोर्स आई है, आज के ये मॉडर्न युग के दौर में इनकी लेवल बहुत अच्छी है, और हम इनको इस्तेमाल कर पाएंगे। आज के हमारे जो मॉडर्न और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो थ्रेट्स आ रही हैं, उनमें इनकी बहुत अच्छी योगदान की जाएगी और इनको ट्रेन किया जाएगा।